मुहतरम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम द अरफात पर मैदान की सरदार कौनैन सहाबो तो फरमाइल, ए सहाबो करीब करीब राशि खुतबा, अरे खुतबा की अजर और सवाब भी खुदा अरफात द मैदान पर खुतबा की अल्लाह अकबर, द अरफात पर मैदान की दा गर्द और गुबार, द अरफात पर मैदान की दा हुजूम द इंसानानो, द अरफात पर मैदान की द खल्क़ दा सैलाब, द अरफात पर मैदान की द ख्वाली अजीजानो दा हर सब तोरस द क़यामत बांधी दा अल्लाह दौड़ान दे पा तलद मीज़ान के तलले शोदा व अरसफ आमार सालिहौ की इंशाअल्लाह। सरदारी कौनैन सहाबाए किराम तो फरमाइल, ए सहाबाए किरामो तासे तपता आनंद अरफे रोजदा सहाबाए किराम या रसूल अल्लाह औ बिल्कुल द अरफे रोजदा वे फरमाइल दा अगा मैदान दे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जमंगा मोर जमंगा निया बीबी हवा रज़ियल्लाहु ताआला अन्हा जमंग बाबा उनिको हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन पदे मैदान की ओ ज़िक्र ए सहाबाए किरामो दा अगा मैदान दे च अल्लाह रब्बुल आलमीन बमंगो तासे बांधे दलता हाजिरी लाजिम करेदा दारफे मैदान दे ए सहाबाए किरामो अल्लाह जल्ल जलालुहु पता से बांध अज़ीम एहसान नो फरमाइलो जतासिना सो वादी अखलमा ए सहाबाए किरामो जवाब बरा कोई लुम्बे खबर दादा दीन बाद बमुन कज़ा कोई तूल सहाबाए किराम हुई या रसूल अल्लाह मुनबन कज़ा को सहाबाए किरामो दीन बाद बान तासी ज़कात वर कोई ज़कात बन कज़ा कोई या रसूल अल्लाह ज़कात बोर को ज़कात बन कज़ा को दीन बाद बद अल्लाह सर शरीक न पैदा कोई अल्लाह जल्ल जलालू अगे सर बशरीक नहीं सीता से न प इल्म के न प ज़ात की न प कुदरत की न प इबादतों की न प नज़र नियाज की सहाबाए किराम उठोल हुए बिल्कुल या रसूल अल्लाह पदे जमंग बयात देता सर जरूरी खबर दादा चिद चाद चासर द सुद मुआमलवी अगवर त उबखी नूर तिन सुद मवार अब्बास रज़ियल्लाहु ताआला अन्हु ते उल पास दादा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम काका मुबारक दे दादा अब्दुल मुत्तलिब से जुई दे वरतवे ए काका जी पासा अब्बास रज़ियल्लाहु ताआला अन्हु पास इदलो सरदारी कौनैन पूग मुबारक बांधी लाश की खुदलो और सरदारी कौनैन में अब्बास रज़ियल्लाहु ताआला अन्हु जान तराने देखो वे फरमाइल जमा ददी काका कदा अब्दुल मुत्तलिब से द खानदान पचा बांधी दुसुद माल पूरी हुई कदा दे पचा बांधी दुसुद बकाया पाती हुई दा जमात रो और मंग दखपल खानदान ना तासे तद टूल सुदमाल दर बखले दे अब्बास रज़ियल्लाहु ताआला अन्हु सरदारी कौनैन तो कत्ल हुई फरमाइल या रसूल अल्लाह जमादी परब जुल जलाल कसम हुई चक्रद अरफात मैदान तमा कदम की खुद लो माजिस्ता दे मुबारक उस्तुर्गु तउली दला औस्ताद सरगी मुबारकी बडके दले औस्ता उख की बलांदी बई दले या रसूल अल्लाह मा कसम खोलो कमा तजमा और अरदा हुक्म की कि अगर खल्कुना कि तद जहालत को वक्त की सुद अगस्ते रे ए काका तद दुई सरमात व काला गुलाम कर ले नुमा बदा हुई गुलामिन कबूल करे अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। وأيضا قال الله تعالى
وتبارك واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وأيضا قال الله تعالى وتبارك يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي أما بعد هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين. سلام على خير الأنام وسيده حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرمه عطوف رؤوف من يسمى بأحمد. زړګیا سترګې لګوا د قدم لار ندا حضور پی اخی قدمنا دمر خوار ندا پدی کسو کی جبرائیل علیہ السلام خپی ابلا د شوقت للورو رستا دخپو دپار ندا ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل وسلم على النبي الأمين. اللهم صل وسلم على النبي الأمين. اللهم صل وسلم على النبي الأمين. واجب القدر استاذنا واستاذ العلماء او ددی دینی درسگاہ دی روحانی اسپتال تا راغلو د ډېرو لرو علاقونا غیرتمندو مومنانو یا ورور می دا مانزن اړاندې را سر رابطه وکړه تاسو به مولوي صاحب خطبه کې ان شاء الله موږ ول او ان شاء الله موجود به یو هغه موجود دی. زبد اغی ملګرو سرنګ شکریا ادا کوم چې هغوی په دریو څلورو سورلو کې بدلیږي را بدلیږي او د جامعې ته ځان را رسي. هغه ملګري چې هغوی سره خپل وسایل دي د دنیا کارونه پریدي او د خطبه اوریدو ته ځان د لرې ځای نه راځي. الله جل جلاله دې ټولو ته راغلو تا را رسیدونکو تا او کم مرګري چې په اراده د دې زیرا روان دي الله رب العالمین دې ټول روغ رمټ
دلتا او بیا د دې ځنه قبول شو اعمال سره دی الله سره زمونږ واپس خپل کورونو ته ورسي. محترمو دا ستاسې مینه دا حسن ژوند دی د ګرمۍ کې سړی خپل کور نه نشي راوتی. ما یو مولوي صاحب ته خبره کوله مال مولوي صاحب بالفرض که داسې مونږ وی نو مونږ خو ډېر کمزوري او مشکله ده چې داسې د چا په محبت کې مونږه دومره تکلیف برداشت کړی وی څرنګه چې د عوام برداشت کوي دارونه یې برداشت کوي. خو زه الله رب العالمین دې تاسې ته او مونږ ټولو ته په دې عمل خپله رضا را نصیب کړي. هر هغه عمل چې د خدای د رضا دپاره یي قسم په خدای الله ته ډېر محبوب وي. علماو سره مینه محبت، مدارس سره مینه محبت، تعاون دا د الله د قرب علامې دي چې انسان الله ته نږدې کېږي. مونږ سره ستاسې څه نوره رشته خو نشته چې هغه د تره زویوالی ده یا د ماما زویوالی ده، خو رشته مو په منځ کې دا ده چې لا اله الا الله ټول وایي شوق سره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. او دا ډېره عالیشانه او محترمه او معظمه رشته ده. انشاءالله په دې رشته باندې به موږ او تاسې د امام الانبیا غېږې مبارکې ته رسېږو انشاءالله. نو دا ښه رشته ده او دا د خدای نه کټ کوي. دې کې د الله قوت راولي، دې کې د الله نورم زیادت راولي. نو عزیزانو مخکې جمعه باندې مونږه د سردار کونین د حج د هغې یوه نقشه ستاسې مخې ته کېښودله او په هغې باندې بیان روانو. مونږه چې د مخکې جمعه باندې بیان کولو د اکثرو ملګرو دا خیل و چې ګندې مولوي صاحب حج ته روان دی، نو اکثرو ملګرو به چې مونږ سره غاړه میلاولی مولوي صاحب مونږ ته دعاګانې کوه. نو اکثر زه خطبه کې نن ګورم هغه ملګري چې هغوی به اول صف ته ځان را رسول هغوی نه دي راغلي. د هغوی خیال دا و که مولوي صاحب د حج خاکه بیان کړو دی حج ته روان دی. الله دې زمونږ استاد د ټولو حج د بیت الله شریف بار بار نصیب کړي. دا خو مونږ د حضور پاک علیه الصلاة والسلام د حج هغه نقشه تاسې ته وړاندې کوو. او الله رب العالمین دې مونږ او تاسې ټولو ته زمونږ استاسې میندو او خویندو ته متعلقینو ته او ټولو مسلمانانو ته عرب دي که عجم دي الله دې ټولو ته حج په بیت الله شریف کې او په منا او مزدلفه کې او عرفات کې دا څومره احکام چې مونږ ته الله پاک د حج دپاره معین کړي الله دې ټول زمونږ د حضور پاک په نقشه او سنت باندې برابر نصیب وګرځي. نو محترمو د حضور علیه الصلاة والسلام د حج مبارک سفر مونږ منا ته په اتم د ذوالحجې ورځ د زیارت وه چې د مکې مکرمه کې د سار منځ ادا کو او د مکې مکرمې نه د مینا شریفي په طرف باندې حضور پاک روان شو. دا د زیارت مبارک ورځ وه. حضور علیه الصلاة والسلام سره د صحابه کرامو ما تعداد مخکې ذکر کړو کم و بیش دا به پکې وي بروایت د مورخینو حضراتو. خو رحمتا للعالمین مینا شریفی ته مسجد خیف ته ورسېدو. یو ملګري خبره کړې وه چې مولوي صاحب د ذوالحلیفې نه چې حضور علیه السلام را روان شو نو دلته واقعه تاسې پرېښودلې وه. نو ما اول چې نه مونږ ډېر واقعات پرېښودلي دي وی یاره که ټیم و نو د هغې اوښې واقعه خو بیان کا وی تاسې یو بیان کې بیان کړی وه او دا ځل بیان نه کړه نو مونږه ډېره خوښه وه. وروڼو د حضور علیه السلام خو ټولې خبرې او د رحمتا للعالمین ټولې حرکتونه اقوال افعال خو صاحبه هر یو ځان ته خوند او لذت لري. ما یو ځای کې خطبه کې خبره کړې وه بیان کې چې حضور علیه الصلاة والسلام د ذوالحلیفې نه راووتل نو صحابه کرام ورسره و. صنعا مقام ته چې قریب شو نو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه
او د سردار کونین د حج د سفر ټوله خرچه په یو اوخ باندې بار وه او د هغې اوخ څوکیداري د ابوبکر صدیق غلام سره وه هغې غلام به په دې اوخ باندې دا سامان د حضور علیه الصلاة والسلام او د سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا دواړه به ګرځول خدای دې زمونږ استاسو د ټولو حج د بیت الله شریف بار بار نصیبه وګرځوي حج کې دا ډېر خوند کوي چې سړی خپل مال په بل باندې خوري خدای دې زمونږ استاسو مال قبول کړي چې د چا مال قبول شه الله یې هلته لګوي چا مال نه قبول شوی بس په نورو لارو ترې نه ځي او دغې لارې ته ورته الله رکاوټونه اچوي چې لاړ نه شي وی عمر رضی الله تعالی عنہ ابو بکر صدیق صاحب ته وفرمایل چې ابو بکر زما زړه دا و چې زه خپل مال په سردار کونین باندې خرج کړم وی ما ورته وفرمایل چې یا ابو عبدالله خبره داسې ده چې تشکیل مخکې نه شوی اوښه ما اغستې وه د دې دپاره او غلام مې دې دپاره اغستی و او چې ما کله پیش کړو سردار کونین ویل چې د اوښې غلام او اوښه قیمت به کو دواړه نیم قیمت ستا او نیم زما که داسې کې شریکېږم که داسې نه کې نه شریکېږم الله اکبر څومره ښکلی پیغمبر دی څومره سخي انسان دی مال به تقسیمو د اوخي او د غلام نیم قیمت بستاوي او نیم قیمت بزماوي نو بیا به در سره شریکېږم نو عمر ما پکې ځان په ډېره خوارۍ شریک کړی تا چې ته شریکوي بهرحال خبره ما داسې کړې وه چې اوښه ابوبکر صدیق رضی الله عنه ځکه دا تقریبا په شمار په یو روایت سره 1,10,000 صحابه تیار شوي او بعض علما وایي چې د مدینې طیبې نه چې کوم صحابه روانېدل نو دا په تعداد د 15,000 نه واله تر 70,000 کسانو پورې وو په دې منځ کې دا کسانو نو دومره اوښې به خامخا په منځ کې اخوا دې خوا کېږي یو ځای کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته نبی علیہ السلام وفرمایل دا ګوره د مدینې منورې سفر دی بیا هغې خپلې خبرې ته ورځم انشاءالله وی فرمایل ابوبکر دا خوراک سکاک سامان راوړي چې مرګري راجمع شو دا خوراک سکاک شریکو ابوبکر صدیق رضی الله عنه غلام پسې ورغی غلام ته وی وخراوله الا زر وخراوله او سامان ته راښکته غلام داسې منډه کړې ډېر تیز لاړو راغی سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام نه ډډې ته شو د روان سوچ ورته راغی چې یاره غالبا اوښه نادرکه ده سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې راغی چې ګوري دا غلام داسې ولاړ دی حیران ولاړ دی دغه وخت کې ابوبکر هم احرام تړلی سردار کونین هم احرام تړلی او غلام هم احرام تړلی سردار کونین جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی رب العالمین خی ابوبکر صدیق په منډه لاړ غلام ته پوګ باندې لاس کې خودل اے غلام او خدي سکړلا داغی مبارک دستر گنوخ کے رالے وی فرمائل یا ابابکر صدیقا اوخا زمانا نادرک شویدا زد اوخی پسی گرزم را گرزما اوخا می پیدا نکنلا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمائل اے دخد بندہ تا تفتا دا آغا اوخا باندی سامان دا جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار و دا خدای بندہ رحمت للعالمین دا چاسیز پالا سانی باندی خورینا غلام تا غصہ شلو کلچ حضور علیہ السلام نظر ور باندی پریوتلو ابوبکر صدیق سپیڑنے غکڑلا غلام تے سپیڑ ورکڑلا ورتوی اے غلام زرزر اخ پیدا کا تالاشو کا سردار کونین ور باندې نظر پریوتلو ورتوی یا ابابکر صدیق دے خراشا ابابکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ را روان دے
چې ویل دل ابو بکر صدیق سترګو کې اوخ کې لاړې را لې سردار کونین ورته وی دی خوا کې اے صحابه کرامو دا تاسو پیژنې کنا صحابه کرامو فرمایل والله منګه ټول پیژنو چې دا استاد غار سور یار دی دا د عائشہ رضی الله تعالی عنها پلار دی دا هغه حلیم متبت انسان دی چې د دین من کلم به صبر لیدل نه دا سردار کونینو فرمایل نه یو بل صفت پکې تاسو کتلې ده کنا صحابه کرام حیران شو اے صحابه کرام دا په حالات احرام کې دي او رب العالمین فرمایي چې محرم انسان با جګړه نه کوي محرم انسان با چاته غوسه کیږي نه او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ غوسه دی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تجلارا فداک ابی و امی یا رسول اللہ زما دے پرب ذوالجلال قسم ویچ زد ورکوے زما دے ټول مال متا ورکوے زما بچے دے ورکوے پاگی باندی خفنو ما لیکن دا اغیوخی سامان ورک دے کم سامان یا رسول اللہ چتا پوخ باندی بار کڑے ہو نبی علیہ السلام غلام مرا غفتراشا اچھرا غیر پیدلو نبی علیہ السلام خواہ کے کینولو ابو بکرہ تو غلامان رحم کوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرمائی وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ دامال دمرا گران دے حسان تیران اس دیکھو وی فرمائی بے نبی علیہ السلام تو فرمائی چی خلق پل کشر او ما تحت غصہ کی گی خو بیا به غصه ابد د پاره کې نه ساتي ته ورته بیا هم غصه وي را روان شو بیا هم ورته غصه وي نو بیا ورته مو غصه کېږه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره کېناستو غلام نبی علیہ السلام ځان ته رانږدې کو دینه او بل مسله راغله چې په حالات د سفر کې که تخپل کشر ته غصه کېږي خدا غصه به د حد لاندې وي د شریعت پابند وي خلاف سنت غصه ونه وي چې پاغي کې بیا الله رب العالمین ناراض کیږي نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تو فرمایل په غلامانو رحم کوي او په حالات د احرام کې بغیر غصه نه کوي جګړه بنه کوي او یو بل ته غصه کیږي نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا بهترین اخلاق دا کریمانه اخلاق دا غلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام درانه دې شو حضور پاک تو فرمای خپل مال ساته نظر لاندې خپل مال د نظر نه مو باسا کوم ذمہواری چې در پغاړه شو باغې کې بسوي با احتیاط بوي به احتیاطي بنه کې دینه ده مسلم را او تعالی چې کوم ذمہواری در پغاړه شو باغې کې به غوري نه کې دا زما ذمہواری دا بسر ترسوم ځکه ما عهد کړی په دې سره دا غلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تا رانیز دیش محبوبہ ما ډېر تلاش کو اوخن پیدا کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تو زلال شاہ اے د خدای بندہ لار شاہ اوخانو کی تلاش کان یو روایت دادی چ آواز کا چیز غلام د جناب ابو بکر صدیق مان اے حیوانات اوری ز غلام د جناب ابو بکر صدیق مان زما اوخه چې ارچی توی زما आवाज او رضان درا اورسئی ورنه ابو بکر صدیق برانه ناراض شي وې دا غلام وې ز په غونډې باندې او درې دلمان 100,000 خان زیتو کم کی چغوام आवाज کو مان چې والله العظیم ز غلام د جناب ابو بکر صدیق ما او دا خبره ور سره زه تکړه چې هغه غلام د جناب محمد رسول الله امام طبرانی رحمت الله علیه لیکلی دی و اعلان دین ورته आवाज ملو شلو چې داسې مو آیا چې زه غلام د ابو بکر صدیق ما داسې وایا چې ابو بکر صدیق غلام د جناب محمد رسول الله او داغي اوخه چې ارجه د ځان را اورسي وې دا आवाज وکړو وې فورا اوخانو کې اوخرا روانه ده داسې ځان ته لار کوي ځان ته لار جوړي په اوخانو کې
او داسې مخ کې را منډې وخي راغه او ډایرک د غلام د ابوبکر صدیق خپو کې سر ولګولو او سترګو باندې غټي غټي اوښ کې راغلي. سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ غلام ورته ډېر خوشاله ورغه او یې فرمایل اے د جانان د غار ثور یارا د سرداری کونین د غلامۍ په برکت باندې والله العظیم زمونږ ورکه اوخه پیدا شوه. ورته او فرمایل ستاسو قسم وي چې ته به عرض دا आवाज لګې چې ابوبکر صدیق نه دی مگر غلام د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. دیو جنا عزیزانو د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ و چې کله اخیری حالات د مرګ راغلل قریب الموت شو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تخپل اهل عیال او خپل نوکران او ما تحتول خوا کې ناستی ابوبکر صدیق رضی الله عنہ ته چې یو چا आवाज کو یا امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین حالات نزدې دي چې تخپل جانان سرستا وصل راشي. ورته و فرمایل دا راته موای مال یو आवाज کو چې پاغي زما د زنکدن تکلیف اسانه شي ما ته وای چې اے غلام د جناب محمد رسول الله. الله دې موږ او تاسو غلامی د جناب رسول الله را نصیب کړي. قسم په خدای غلامۍ کې ډېر خوند دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا اوخه مبارکه پیدا شو او نبی علیہ السلام اعلان وکړو وای دا هغه اوخه وا دا غلام وای چې بیا بکلا زروانم نو ما به اوخه پرې خودو قصد پاره چې دا موږ نه جدا شي کنه. قسم یو خل چې پټوله لار باندې دی اوخ یو طرف ته مخ نه دی اړولې او ما یې پړې راتاو کړی نه دی چې په کومه زخوغه به زما په هغې طرف باندې به د اوښ خپله سیده کېدله. وایي ما وویل چې دا د اوښي خپل کمال نه دی دا د هغې آواز د جناب رسول الله د غلامۍ چې ما کوم آواز کړی دا هغې آواز کې دا برکت الله واچولو. عزیزانو زیارت په ورځ باندې سردار کونین مینا ته راغی. په مینا کې د جمعې په شپه باندې الله سوره مرسلات نازل کو. دا د مسجد خیف کې دا نازل شوی والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا. دا سورت مبارک دا په دغه شپه یعنی په نهم د ذوالحجې شپه باندې په مسجد خیف کې نازل شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سار چې مونږ او نور را اوختو اوخه داغه نامه وقصوا باغې باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سور شو. صحابو ته فرمایل راځي روان شو د عرفات طرف ته. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی نور شرانگی اکڑے مانا نور خور شو چې منگا عرفات تا حدود عرفات تا قریب شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا یو خیمه چا وهلې وا چې پاغې کې کپڑا وا او سنا سي خواله کولو معنا دا نور بند کړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډایرک دی خیمه ته لاړو. موږ سره صحابه چې کوم او ملال پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د لږ وخت د پاره په دې خیمه کې کېناست د عرفات په میدان. د دین بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې زوال شو سردار کونین بهر تشریف آوری وکړه او یو روایت دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او دسو کو دوباره او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته د ذکر د تحلیل او تسبیح او تقدیس ذکر کول چې د الله لوی بیانوي د الله ذکر کوي. صحابه کرام ټول لګیو د الله رب العالمین ذکر او اذکار کې مشغولو. الله دې د عرفات په میدان کې موږ او تاسو ټول ته دغه صفت را نصیب کړي. اکثر موږ په معمولی شیانو کې مبتلا شو. معمولی شیانو کې د الله ذکر د الله یاد دا زموږ د نظر نه اوز دا مو باسي. عزیزان کوم حجاج چې روانه الله دې ستاسو د ټولو مسلمانانو زمونږه په عرفات کې حاضری نصیب وګرځي. د عرفې د ورځې خبره درته کوم رونو بیا د هغې نه بعد به راځو واپس مزدلفې ته انشاءالله د حج پاتې خاکه به انشاءالله پیش کوو بیا به مدینې منورې ته انشاءالله په خپل بیان کې ځو. الله مو دې حقیقت له مدینې منورې ته نصیب وګرځي. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام صحابو ته فرمایل اے صحابو تاسو ته پته ده چې دا کومه ورځ ده؟ وې دې دوران کې یو ډله د نجد رااله د نجد یو ډله راغله
او دا سیدیر یو بل پسی په اتفاق دو درې درې را روانو یو بل پسی داس کله شان قطار را روانو دین یو کس مشر عالم هغه ته وړاندې راغی د نجد حجاج تپوس کی د سرداری کونین یا رسول اللہ اے دا اللہ حبیبا حج دو سنام دا حج تعریف راتو کا سرداری کونین مخراوالولو وے فرمائل دا عرفات میدان تشی سکراشی او نهم د ذل حجی دل تطیر کی داند مگر دیتا حجوئی دا د حج نم دے بس دا عرفی حضور دا د حج نم دے وی دا نجد طول وفت خوشحالت چخا حج چویل آغا دارے چی سرے پا عرفات کی حاضریو کی سرد احرام کی حج بیت عرفیت میدان تراشی پا عرفات کی رستیرے کی بس دا حج دے دیر خوشحال شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابوں تو فرمائل صحابوں ادھرے گئی اللہ رب العالمین پتا سے سمر عظیم احسان فرمائلے اور علماء فرمائی کہ دے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته منبر جوړ شو یا یو اوخه مبارک راوستل شو داغه د پاس سردار کونین تا د ناس انتظام وکړو ځکه د نبی علیہ السلام اوخه په یو ځای باندې ولاړه او اخر وخت پورې او بعض علماء فرمائی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو غټ مبارک باندې ودرېدلو عظیم الشان خطبه تلاوت کړه سردار کونین د حجۃ الوداع تا حجۃ الوداع ولې وای محترم دې کې ډېر لوی راز دی دا د رخصتۍ حج سردار کونین دو حجونه د جمهور علماء په نسبت باندې د بعض علماء په نسبت درې حجونه د هجرت نه وړاندې کړو او لسم کال د هجرت باندې دا حج د نبی علیہ السلام یو خوا حج دی او بل طرف ته د صحابو نه مخخه اغستل عزیزان محترم د حضور علیہ الصلوۃ والسلام د عرفات په میدان کې سردار کونین صحابو ته فرمایل اے صحابو قریب قریب راشئ خطبہ ارے خطبہ کی اجر او ثواب وی خدا عرفات د میدان په خطبہ کې الله اکبر دا عرفات په میدان کې دا گرد او غبار دا عرفات په میدان کې دا هجوم د انسانانو دا عرفات په میدان کې د خلقو دا سیلاب دا عرفات په میدان کې دا غخولی عزیزانو دا هر څه په ورځ د قیامت باندې دا الله د وړاندې په تله د میزان کې تللې شو دا به ارصف اعمال صالحو کې ان شاء الله سرداری کونین صحابہ کرام تو فرمائل اے صحابہ کرام تاسے تپت دانند عرفے روز دا صحابہ کرام یا رسول اللہ او بالکل دا عرفے روز دا وی فرمائل دا اغا میدان دے کہ اللہ رب العالمین زمنگ مور زمنگ نیا بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا زمنگ بابا انیکو حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب العالمین پدی میدان کی او ذکر اے صحابہ کرامو دا اغا میدان دے چا اللہ رب العالمین ومنگو تا سے باندے دلتا حاضری لازم کرے دا عرفے میدان دے اے صحابہ کرامو اللہ جل جلالہ پتا سے باندے عظیم احسان نو فرمائی لو زتاسی ناسو وعدی اخلما اے صحابہ کرامو جواب برا کوئی رنبی خبر دادا دا دین بعد بمن قضا کوئی طول صحابہ کراموی یا رسول اللہ من بن قضا کو اے صحابہ کرامو دا دین بعد بان تاسی زکاة ورکوئی زکاة بن قضا کوئی یا رسول اللہ زکاة بورکو زکاة بن قضا کو دین آباد بد اللہ سر شریک نہ پیدا کوئی اللہ جل جلالہ اگر سر بشریک نہیں سیتا سے نہ پا علم کے نہ پا ذات کی نہ پا قدرت کی نہ پا عباداتوں کی نہ پا نظر و نیاز کی صحابہ کرام اٹھول ہوئے بالکل یا رسول اللہ پدی زمان بیعت دیتا سر ضروری
خبر دا چې د چا سره د سود معامله وي هغه ورته وبخي نور تنه سود مغواړي. عباس رضی الله تعالی عنہ ته اول پاس دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کاکا مبارک دی، دا د عبد المطلب صاحب زوی دی. ورته وی اے کاکا جی پاسا. عباس رضی اللہ تعالی عنہ پاسی دلو د سرداری کونین پوگ مبارک باندی لاس کی خودلو او سرداری کونین میں عباس رضی اللہ تعالی عنہ زان ترانے دیکھو وے فرمائل زمان دی کاکا کدا عبد المطلب سے د خاندان پچا باندی د سود مال پوری وی کدا دی پچا باندی د سود بقیا پاتی وی دا زماتر او منگ د خپل خاندان نا تاسی تا د ټول سود مال در بخلے دے. عباس رضی اللہ تعالی عنہ سرداری کونین تو قتلوی فرمائل یا رسول اللہ زمادی پر عبدالجلال قسم ہوئی چکرد عرفات میدان تما قدم کی خود لو ما جستا دی مبارک استرگو تاولی دلا او استاد استرگی مبارکی بڑکے دلے او استاد اخ کی بلان دی بئی دلے یا رسول اللہ ما قسم خللو کما تا زما ورار دا حکمو کی چی اغا خلقونا چی تا دا جہالت پا وقت کی سود اغسطے دے اے کاکا تا دوی سر ما دو کالا غلام کرلے نما بداوی غلامین قبول کرے. اے ورار جانا زما دی پر عبدالجلال قسم وی چی ما مال ور بخلے سردار کونین مبارک میں اعلان کئی اے خلق ہو رہی نند سروزدہ جواب را کئی صحابہ کراموی نند عرفے ورزدہ نن ہم دا عرفے نن ہم ورزدہ نہم دا ذی الحجے دا عرفات پا میدان کے اللہ رب العالمین بندگان سر سکی حجاج سر اللہ سکی. نبی علیہ السلام صحابو تو فرمائل یا رسول اللہ اللہ تا علم دے و تا تا علم دے چنن روزبان دے اللہ دا حجاج سر سکی دا عرفات پا میدان کے حاضرین سر اللہ سکی وے فرمائل نن روزبان دے اللہ جل جلالہو پل بندگان معاف کئی ٹولو الحمدللہ محبت سروے الحمدللہ. صحابہ کرام فرمائل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نن اللہ خلق معاف کئی ہوئے آؤ کم خلق اللہ معاف کئی. نبی علیہ السلام انشاءاللہ دا خطبہ کی دا خبرت ٹھولو کم انشاءاللہ تفصیلا کم خلق معاف کئی ہو رہے اس لمبے سرداری کونین اعلان کئی اے روز ما یوترو دا غنام و ربیع بن حارس بن عبد المطلب جواب راکی سنامی و ربیع دا حارس زوی دا عبد المطلب سے ابن وسے نموم یاد شو نبی علیہ السلام بوخ باندی سور رہے یہ خلق ہو رہی نن دی قبیلی دا حجتا دی قبائلونا دا زحیل قبیلی والا خلق مراغلی دا سات قبیلی والا خلق مراغلی تولو خلق ہو رہی زمونگا ربیع بن حارس چاو جلو اعلانیو کو صحابو خلق ہوئل دا حزیل قبیلی والا وجلو ولی وجلو سات قبیلہ کی علتا دا تیرو دلو دا پارا علتا مور او خاندان پر خودلو دا غیزن سموداباد دی با علتا تلو راتلو بے پلار را روانو او دا زحیل قبیلی والا دا اونی ولو او پلار باندی قتل کو نو اے خلق ہو رہی دا ربیع بن حارس بن عبد المطلب چی زما دا ترزوی دے زما دا غیب بدلا اخستل فا زحیل قبیلی باندی حق شتکنا صحابہ ٹولو فرمائل آو بالکل ستا حق سے حق ورباند دے زکا زمانگ نے سڑے وجلے و بی گناہ وجلے حق مو ورباند دے ہوئے آو. نبی علیہ السلام اعلان کی اے خلق وورئی زد ربیع بن حارس بن عبد المطلب دخوانا دا زحیل قبیل معاف کوما ما دو خدای در رضا پار معاف کرا. نبی علیہ السلام دی اعلان سرا زحیل قبیلینا سو سرداران را پاسی دلو وی فرمائل یا رسول اللہ اے دا اللہ حبیب زمان دی پر عبدالجلال قسم ہوئی منگ بتاسی لزرو خان درکو. نبی علیہ السلام فرمائل نا 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 زاغ پیغمبر نہیں مانگ زد اللہ رب
العالمین دخوان هغه نبی او پیغمبر ما زمان وړاندې څومره انبیاء راغلي دي الله رب العالمین تمام انبیاء ہوتا دا حکم فرمایلی دی چې چانه بدل مالی زم د هغې انبیاؤنا زم د هغې پیغمبرانونا زه د هغې نبیانو نه یو نبی او پیغمبر ما زه چې کله واده وکم بیا خلاف نه کوما ما فی سبیل الله تاسې معاف کړی ټول مې معاف کړي تاسې بس د دې نه بعد زمونږ او د سهیل قبیلې ترمنځ صلح ده جوړه وشوه وی پیغمبر علیه السلام چې کله اعلان د عفو وکړو دا عفو موږ تاسې پښتانه ورته څه ویو هلکه وایي دا ډېر ښه خلک دی عفو یې وکړه نن د عفو خبره درته کوم عفو کې ډېر لوی کمال دی چا چې عفو کړي ګورئ ورته جبرائیل علیه السلام راغی سردار کونین صلی الله علیه وسلم ته د عرفات میدان دی یا رسول الله الله سلام کوي الله څه کوي اللہ سے کئی اللہ اکبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک خوشحال شو صحابہ کرام وکتل سردار کونین حالات مبارک متغیر شو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام راغی اللہ رب العالمین سلام فرمائی بعد سلاما زما حبیب تو فرمایا اے زما حبیبا س دعا غواړي چې قبول کما سردار کونین مبارک میں لاسونه برکړلو صحابه کرام ورته ګوري وی فرمایلی اشهدو د دینه بعد درې ځلې د الفاظ فرمایل یا الله ته گواه اوسا یا الله ته گواه اوسا یا الله ته گواه اوسا یا الہ العالمین ما خپل امت تا یا الله د صبر تلقین کړه خدای زما امت کی صبر راولا رب کریم ورته وی اے حبیبا ستا دعا می قبول کړلا ستا امت ته صبر ورکما اے زما ربا زما د امت عمر کم نے اللہ عبادت کی برکت واچوا اللہ فرمائل عبادت کی مورت برکت واچولو یا الہ العالمین زما امت یو دم ہلاکوا پیو عذاب باندے اللہ رب العالمین ول ستا امت من نجات ورکو دا بزن ہلاکم د نور امتنو پشان باندے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل یا اللہ زما د امتا چاچے زما د امتنا یا اللہ گناہ صغیرہ کرے دا اللہ رب العالمین آغا ورطا معاف کا اللہ وی ما ورطا معاف کرا یا اللہ کچا شراب سکلی وی یا اللہ شرابی تا شراب معاف کا اللہ وی ما ورطا معاف کرا اے زما ربا چی چانا روجہ خوڑلے شویدہ یا اللہ روجے معاف کا یا اللہ منزی معاف کا یا اللہ دا خطائی معاف کا یا اللہ دا خطائی معاف کا دیر خطاگانی دیر گناہونا بس نبی علیہ السلام خلے مبارک تبج سرات لل قبل ذلبا دے دوران کی او بی بی نبی علیہ السلام حلق مبارک وچ شو سڑے کی بار بار فریاد سر دعا غوڑی حلق اچیگی دی بی بی تا خیل دارا گئے چھ نبی علیہ السلام روجہ دے دادا حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ دی ورطا پی راوڑلی پی چی ورطا راوڑی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چولی دل پی دیا غیر آواغستلی او دوخی مبارک مخی صحابو تراتاو کو او طول صحابو تیویل ما تا اگو رئی سردار کونین پی مبارک راواغستلی او پخل مبارک باندی روانا ولی دری زری داغین گوٹونا واغستل علی رضی اللہ عنہ فرمائی چی ما پا غیر اختیاری خلینا آواز و خطلو یا رسول اللہ اللہ رب العالمین دی پتا سبحان دی انوارات و رحمت نرا نازل کی اید اللہ حبیبات رحیم و کریم پیغمبریں تا پا منگ باندے رحم فرمائلو و علی سے ابوی ماتا نبی علیہ السلام فرمائل چیا علی ولی سے خبر ادا ما ورطا فرمائل یا رسول اللہ تول صحابہ کرام تگیری وہ بولی نسکی تول سردا سوچ و فکر دے کہ جناب رسول اللہ ابو نسکلی من بمو بنسکو یا رسول اللہ پا صحابہ دے رحم اکڑلو نبی علیہ السلام فرمائل ابو اس کی دا عرفی دا ورزی ننتاسی دا اللہ ملمانی پئی اس کی ابو اس کی او دے دعا گانے غواری پیغمبر علیہ السلام دیر سیاسی دعا گانے و غفتلے
الله دې موږ او تاسو ته د عرفات په میدان کې د دعا کولو توفیق نصیب وګرځي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه ته وخت د مازیګر تقریب اخیری خبره شروع کړه. صحابه کرام ټول را نږدې شو. صحابه را نږدې شي ټول صحابه راجم شوې فرمایل اے صحابه زبا کال تاسو را دلته نیما زبا کال تاسو را دلته نایما او دا آیات تلاوت کو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. صحابه تاسو گواو سي الله رب العالمین چې کوم دین باندې زرا لګلم کوم قران او کوم دین چې ما ته شریعت الله را کړو اما تاسو ته ورسولو تاسو ټول گواو سي. ټول صحابه یو اواز سره اعلان کو یا رسول الله من گوایو چې تا د دین در رسیدو حق نه بلکې تا د دین را رسیدو سره مونږ سره دومره احسانات وکړل چې هغه زمونږ د یاد نه بهر دي. دومره احسانات چې تا مونږ سره کړي او تا د دین حق ادا کړي یوازې رسول نه دي کړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله دا خبره وکړه سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه په لاس کې کټوره د خور جوړ پاغي کې پي پرته وي. علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي زه د ابوبکر په خوا کې ناستم کله چې سردار کونینو فرمایل اے صحابه کرامو د دین بعد بل حج کې ز تاسو سره نیما. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نا لوخه لاندې پرې وتلو یو د आवाज وکړلو ابوبکر صدیق په شالار پرې وتلو ما اولیدل چې داغي اغه لنګ مبارک د بدن نه پرې وتلو پکمه چې د لنګ نه بعد صادر د ځان نه تاو کړو اغه صادر چې کوم د وګونه لاندې پرې وته ما اولید ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د عرفات میدان کې په خورو کې اورغړېدلو زور نږدې شم ما دې تاسو کې یا ابوبکر صدیقا یا ابوبکر صدیقا ولې جاړې وی فرمایل اے علی تا تصفت را جناب رسول الله مونږ اجازه واغستلا دا سے وقت براشی دا عرفات میدان بوی دا سے وقت براشی عرفات بوی او مونږ تاسو په کې نه یو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایل عرفات میدان بوی مونږ تاسو بيو او جناب رسول الله بنئ او به فرمایل د عرفات میدان بوی مونږ تاسو بنئ او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امتیان بوي او به فرمایل د عرفات میدان بوي تاسو مونږ او قریب د زمانه د رسول الله بنئ او رسو خلق بي وي پدې درې خبر سره علي رضی الله عنه ته توجه بدل کړه چې اسنا چې علي سے چغنه کې اور اپری نه وزي تاسو خبري ورته وکړي. علي رضی الله عنه فرمایل مال چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق رضی الله عنه کله داسې الفاظ نو راغلي خلیته د دې څه مقصد دی. نبی علیہ السلام فرمایل علي ډیر زر ده چې تاسو پوه شئ زستاسو نه مخه اخلم او زمونږ استاد بر روان کال دلته بیا نوی زبا تاسو سره نیم تاسو به زبا نیم هغه داو چې کله ابو بکر صدیق رضی الله عنه حکومت تی وخت او دا غیر لومبي باچي وا نو صحابه وته فرمایل یا ابو بکر من سره حج تلار شه هغه فرمایل زنزم امیر د حج عمر فاروق منتخب لومبي حج د ابو بکر صدیق د خلافت په کال باندې هغه نو کړي خل د دې لپاره څوک مقرر کو عمر رضی الله تعالی عنہ وی کله چې عمر رضی الله عنه خلیفہ وقت شو هغه ته باچي ملاو شو اسی دا خبره دې پوری درته کوم وی بیا چې د حکومت راغې عمر رضی الله عنه ته صحابه فرمایل د حج د قافلې امیر شاغول نه والله العظیم ابو بکر صدیق لومبه حج نه کړي زیم نکوم عبدالرحمن بن عوف امیر مقرر کو چې کله د دینه بعد عثماني ذنورین دور راغې عثماني ذنورین تا صحابه فرمایل یا عثماني ذنورین د حج د پارا امیر ته منتخب شاغل نه ابو بکر صدیق لومبه حج نه کړي عمر لومبه حج نه کړي زم لومبه حج نکوم او بیا د خپل ځای باندې علي رضی الله تعالی عنہ هغه امیر د حجاج منتخب کو. عزیزانو د دینه بعد بیا یو خلیفہ حج نه قضا کړي عمر رضی الله عنه چې 100 کال حکومت او هر کال حج کړي. عثماني ذنورین د لومبي کال نه علاوه چې څومره کال باچا وخت امیر المؤمنین حج کړي. عزیزانو دی وجنا عثماني ذنورین رضی الله تعالی عنه
دې ټولو او ابوبکر صدیق 2 کاله بعد زندگی وانه لومبي کال باندې حج نشو په دویم کال باندې لاړو چې کله لاړو د عرفات میدان کې ابوبکر صدیق ټول ورځ په جړا باندې تیر کړ ټول ورځ جړل چاته تاسو کو یا امیر المؤمنین سه هدایت خبره وکا هغه فرمایله والله العظیم چې عرفات ار یو کانی ته ګورم ما ته پکې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په نظر باندې راځي عزیزانو د عرفات میدان کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه ته د حج احکام بیان کړل د دینه بعد بدا سے حج کوي مازیګر چې نور پرې وتلو او زړواله ختم شو پیغمبر علیه السلام خپل اوخر روانه کړه صحابه ور سره دی او مزدلفه تر روان شو مزدلفه ته یو ځای تر ورسېدل اسامه بن زید رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام خوا کې روان دی د دوران کې اسامه بن زید وای نبی علیہ السلام اوخه ودرولا او نبی علیہ السلام خطه شو او دسمات او پیغمبر علیہ السلام دا غینه بعد پیغمبر علیہ السلام ته مال وټه راوړه کوزه پاغه باندې او دسکو او چې کله او دسکو پیغمبر علیہ السلام نفل اونکړل ما ورته ویل یا رسول الله د ما خام نکاو نبی علیہ السلام فرمایل نه مزدلفه ته ځان رسوي اسامه بن زید وای من ډایرک مزدلفه ته لاړو مزدلفه ته چې ورسېدلو نو الته مونږه د ما خام منځ پاره بلال رضی الله عنه اذان کو او پړمبي اقامت مو د ما خام منځ کو او بیا چې فرض خلاصو بیا بلال رضی الله عنه اقامت شروع کو او د ماخصن درکات منظم کو دا غینه بعد بیا پیغمبر علیہ السلام په مزدلفه کې پړاو واچولو مشعر الحرام چې کوم ځای جمعه ته ته مخامخ دی لاسه غونډې دا دې ځای باندې پیغمبر علیہ السلام پړاو واچو او سیبا نبی علیہ السلام صحابه ته لک آرام او کوي او د شي مسنونه طریقم دادا چې مزدلفه تراغلی لک بسر لګي او د کېږي وا صحابه ود شو پیغمبر علیہ السلام سلو لیل کې را پاسېدلو پښمنی مال پیغمبر علیہ السلام صحابه را پاسول او صحابه منذ کو پیغمبر علیہ السلام د دعا وکړه ما تاسو ته ویلو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دعاګانو ډیره حصہ په عرفات کې الله قبول کړه یو حصہ پاتې و اکمه حصہ و چې الله نو قبول کړي امام عسقلانی رحمت الله علیه فرمایي چې نبی علیہ السلام هر یو دعا وکړه الله قبول کړه یو دعا د نبی علیہ السلام پاتې و چې یا الله زما امت کې کچا ظلم کړي وي خدای هغه معاف کا هغه دعا نه قبلېدل بار بار به نبی علیہ السلام ویل یا الله زما امت کې کچا ظلم کړي وي خدای هغه معاف کا الله اکبر موت د داسې پیغمبر امتیانو د داسې نبی امتیانو د داسې خوري پیغمبر امتیانو سرداری کونین صلی الله علیه وسلم ثلث اللیل نباد ولاړ دے جاری کله چې صبح صادق راختلو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام راغ علماء لیکل دي چې د مزدلفه پشپ باندې دعا قبلي هغه کم ټیم دی هغه د صبح صادق راختو نه با ټیم دی سرداری کونین د سار مانځتا تیارې کې لاسونه بر نیولې دي کریم زما ما دعا د یا الله تی قبول کا یا الله زما دعا قبول کا کله چې صبح صادق را او خطر د سار د پار اذان کی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام راغ یا رسول الله الله سلام کی بعد سلام نہ الله فرمایل اے زما حبیبا دا دعا من در قبول کړلا دا دعا من در قبول کړه حبیبا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د خلینا مبارکنا الفاظ قتل الحمدللہ دا غینا بعد صحابه را فاسدل ډیر خوشاله شو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم سو خوشخبری ملاو شو زما امت الله وبخلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې کله مناتا ورسېدلو جماری وشتونه وړاندې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی زما حضرت سکون ملاو شو چې الله راته او فرمایل زما حبیبا زبستا ټول ګناګارونو ګناګار امتی هغه به د پیغمبرانو سابقو د تمامو نیکانو امتیانو نه وړاندې جنت ته بوزم دا د امتیانو نه ګناګار امتی دا بس د سابقو پیغمبرانو د امتونو نیکانو نه وړاندې دام جنت ته بوزم پیغمبر علیہ السلام ډیر خوشاله شو عزیزانو حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمتا للعالمین شپه مزدلفه کې نور را اوخته او د مینا روان شو ډایرک جمرا عقباتا چې موږ او تاسو ورته غټ شیطان یو
دا وکانکړي چا راغستو عبد الله ابن عباس ته ویلي مال وکانکړي راواله نبی علیہ السلام وکانکړي راغستو مسنون عمل دا دی چې د لومبۍ ورځې د پاره به وکانکړي را اخلي مستحب طریقه دا ده چې بیا به 72 کانی یا 71 کانی را اخلي په خبره پوه شئ اما صلیات ساتئ یو سنت عمل دی یو مستحب عمل دی سنت عمل د پیغمبر علیہ السلام نه دا ثابت دی امام طبرانی رحمت الله علیه دا حدیث راوړی چې هغه پیغمبر علیہ السلام عبد الله ابن عباس ته وایي چې ما ته وکانی راواله وکانی راواغستل او بیا په هغې باندې جمره عقبه ویشتله بیا دلته تلبیه بنده شوه ما تاسو یو خبره وکړه صحابو د نبی علیہ السلام ادا لټوله په لاره کې نبی علیہ السلام اودس وکړو اسامه بن زید ورته اوبه راوړې عبد الله ابن عمر ورته ولیدل چې نبی علیہ السلام دلته اودس وکړو ورونو عبد الله ابن عمر د دې نه بعد څه د پاسه 32 حجونه کړي دي څو حجونه چې دې ځای ته به کله راغی عبد الله ابن عمر به خپله سورلي ودروله واورئ سورلي به ودروله صحابه به ویل څه کوې یا عبد الله ابن عمره اورېږئ هلته به ښکته شو هسې به لاړو قضای حاجت ته واپس به راغې لوټه به یې راواغسته او دس پې وکړو یو لوی شاګرد دی د تابعي ورته وایي چې یا عبدالله ابن عمره زما دی پر رب ذوالجلال قسم وي نن به زه اوښه مخکې پرېږدمه نه تر څو چې ما ته حل ونه وی ستا سره زما سویم حج دی دلته راشي بیا دلته اودس وکړي سترګې دې ډکې ډکې شي دا راته ووایه دې کې څه وجه ده وی فرمایل ای د خدای بنده دې ځای باندې ما جناب محمد رسول الله د اسامه بن زید د وړاندې لیدلی دی دلته اودس کړی دی زه چې کله دې ځای ته راشم ما ته هغه یاد دهاني راشي ویم هسې نه چې حج زما خلاف د جناب رسول الله د طریقې نه را نشي دا مې خیال وي چې هسې نه پیغمبر علیه السلام رانه خفه نه شي اودس به مې و خو دلته به دوباره اودس کولو صحابه داسې عاشقان دي صحابه داسې عاشقان دي موږ او تاسې نن د پیغمبر علیه السلام په هغه مینا کې ګرځو هغه مزدلفه کې ګرځو هغه عرفات کې ګرځو هغه مکه او مدینه منوره کې ګرځو الله اکبر لکه درد ناراضي الله مدلونو کې درد راولي درد پیغمبر علیه السلام مونږ ته صحابه څومره درد پرې ښودلی حضور پاک صحابه راغلل او مزدلفې نه بعد مینا کې مینا نه بعد سار جمره عقبه او د جمره عقبه نه بعد پیغمبر علیه السلام مینا ته خیمې ته واپس راغی دلته پیغمبر علیه السلام علی رضی الله عنه ته فرمایل چې ای علی راځي اوښان راولئ چې دلته ذبح وکړو پیغمبر علیه السلام 3 شپېته اوښان حلال کړل 63 اوښان پیغمبر علیه السلام حلال کړل څومره او 37 اوښان حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ذبح کړل نو ټول 100 اوښان برابر شو نبی علیہ السلام چې کله اوښان ذبح کړل علي صاحب ته وی یا علي هغه ویختو خریلو والا رور ته आवाज وکړي چې هغه راشي یو کس راغی پیغمبر علیه السلام مبارک ورته خي طرف د سر مبارک راښکته کو او هغه صحابي هغه ور باندې چاړه راښکله او د سردار کونین د خي طرف ویخته مبارکي او خریل نبی علیہ السلام لاس کې اونیول او ابو طلحه ته ویا ابو طلحه دا ویخته مبارک والا ویخته چاته ورکړل ابو طلحه رضی الله دی خبره ته به سوچ کوي د نن زمانه د بی ادب خلقو خبره ته سوچ کوي او دې ته سوچ کوي ویخته مبارک راواغست چاته ورکړل ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ تا بیا ورته دا ګس طرف مبارک راتاو کو کله چې د ګس طرف ویخته مبارک واغستل سرداری کونین دام راواغستل ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ ته ابو طلحه وال ویخته مبارک ابو طلحه لاس مبارک کی نیولی دی سرداری کونین وته فرمایل اے ابو طلحه زما دا ویخته مبارک په خلق باندې تقسیم کا نن چې تاسو دنیا ګډ ګډ کی ګورئ چې پلان کې ځکه ویخته مبارک دی د حاجی محمد امین نور الله مرقده داغه په ځکه ویخته مبارک دی بعضی بیادب خلق وی دا چاته پته لگی چې دا دې کنا زمونږ استاد ایماندار چې دا ویخته مبارک د جناب رسول الله دی
دا د سردار کونین وخت مبارک دی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ابو طلحہ ته دا په خلق تقسیم کا، دا د بیا د خلق خبره ده چې دا نه ده، دا حق وخت مبارک دی. دا د دنیا ګډ ګډ ته رسیدلی الحمدلله، او دا چې خدای په موږ باندې قهر او غضب نه الله ساتلیو، دا برکات د وختو د جناب رسول الله مبارک دی صلی الله علیه وسلم. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وخت مبارک تقسیم شو، حضور پاک دویم او دریم باندې شیطانان اوشتل، او بیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سورہ بعد د مکی مکرمینا د مدینه منورې په طرف باندې روان شو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مدینه طیبه ته ورسېدلو، صحابه کرام ډېر خلق استقبالیت چې التفاتیو هغه راغلل، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام استقبالیه وشو، او صحابه کرام ته درې خطبه په لار ورکړې وي. څلورمه خطبه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مدینه منوره کې ورکړه. عزیزانو د دینه بعد علی رضی الله تعالی عنہ به چې کله حج کولو نو هغه به زر ځان مدینه منوره ته رسولو. عثماني ذوالنورین به چې کله حج نه فارغ شو فوراً به مدینه منوره ته تللو. دارنګه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته یو وفد راغی، ورته فرمایل چې ستا خو خانه ده چې ته موږ سره سورۃ ایثار شوی نه، دیکھ سنت د نبی علیہ السلام تر کیږي معنا. پیغمبر علیہ السلام چې حج کو فوراً لاړو مدینه منوره ته، دیو جنا حج د پاره سنت عمل هم داده، مسله طریقه داده چې د حج نه بعد مدینه منوره ته لاړ شي، دا خولي طریقه ده. عزیزانو به مدینه منوره کې ژوند تیرول دا څنګه کول پکار دي. نو لن مختصر خبر درته کوم عزیزانو، د صحابه او اقوال درته پیش کوم، د بزرګانو درته پیش کوم. نن زمانہ داسې خلق دی وای مولوی صاحب خود بزرګانو خبرې کوي، او بزرګان خو بس خلق تیر شوی دي. نو د صحابه خبره درته کوم. عمر رضی الله تعالی عنہ دور حکومت ته خلافت د عمر رضی الله عنہ دی. عمر رضی الله تعالی عنہ ټکا وخت رااله، ټکا داسې ټکای وخت راغله چې څوک خو میخ ټکوي. بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها هغه کس راولېږلو چې عمر ته ووایه چې یا امیر المؤمنین تناور आवाज چې د سردار کونین په کوڅه کې څوک چې تمیخ په دیوال کې ټکوي. عمر رضی الله عنه فورن او ټکا خو مو اوریدله، هغه خو کې دې کم ځای ټکا راځي، چا ورته ویل پلان کې ځای ټکا راځي، وی زر راو غواړي، زر راو غوست چراغ ورته وی تا ته پته نشته چې دا خار د چا دی، او ورته وی دا خار د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم، ورته وی د خدای بندا لاس بدی شل شي ته په دیوال کې میخ څنګه ټکوي، تعالی پته نشته چې دلته قبر روضه د جناب رسول الله مبارک ده. اغیله په دې اوریدو باندې تکلیف دی، خپل پیغمبر ته په اوریدو کې تکلیف رسول غواړي. اغه ویل یا امیر المؤمنین والله العظیم کمال فتوا، خو زما دې پر رب ذل جلال قسم وی چې زما د دنیا په یو ګټ کې په دیوال کې به میخ شي ته ټک نه وام، بس دا به خپل ځان ته سزا و، په دیوال کې به دنیا ګټ کې به میخ نه ټکو. عمر رضی الله عنه دو کسان لګې دي، اے روزي د جانان سره خوا کې خبرې کوي، خبرې کوي. امیر المؤمنین کانه راواغستو او داسې ټکی ورو غورځولو، هغه دواړه کسانو داسې ولیدل چې دا کانه چاره وګورځولو. امام عسقلانی رحمت الله علیه لیکلی و چې شاته ولیدل، عمر سے ورته اشاره وکړه دواړو ته، دواړه راغلل ځان سره خوا کې کېنول، یو دې طرف بل دې طرف، ورته وایي ته د کوم ځای نه راغلی، ورته وایي چې طائف نه، وایي ته د کوم ځای نه راغلی، وایي چې طائف نه، بس ځان ته رانږدې کړل او د عمر سے په سترګو کې اوښکې راغلې. ورته وایي د خدای بندګانو د الله نه حیا وکړئ، روضه د جناب محمد رسول الله ده، د آقا نامدار روضه کې ناست یې او تاسې خبرې کوئ. اللہ فرمائے قرآن کریم کی یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان والاو لا ترفعوا اصواتکم، خپل آواز مپورته کوئ په آواز جناب محمد رسول اللہ باندې. امام عسقلانی وی دیتی تپوس کی یا امیر المؤمنین ولی زمن آواز خبرو جناب رسول اللہ اوری کنا. امام عسقلانی لکلی دی وی عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمائل واللہ العظیم جسرنگ ورانو خبرو جناب رسول اللہ تا پا جوان بانی تکلیف رسولو، پا جوان بانی پا اوریدو خپا کیدلو،
دغه رنګي په قبر کې اوري او اوس په قبر کې په خرابو خبرو خپکیږي، په خرابو خبرو باندې اوس هم خپکیږي جناب رسول الله. عمر رضی الله عنه امام خطابی رحمت الله علیه لیکلی او عمر رضی الله عنه فرمایل چې څوک مسجد نبوي کې خبره کوي زړه مې غواړي چې خله کې سکروټي ورواچو، ولې دله پته نشته چې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما دي دلته. عزیزانو خبره دادا چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دو کلی زندگی علی رضی الله تعالی عنہ دروازه جوړوله او علی صاحب د مسجد نبوی نه مشرق طرف ته لاړو او مسجد جنت البقینا وړاندې طرف ته لاړو، دروازه یې لرګي ارس یوړل میخونو والا الته بوتلو، الته دروازه ټک وهله، واپس روغه دروازه راوړه. چا چې تپوس وکړ د الله بنده دا دی ولې الته کور سره نږدې نه جوړوله، وایي ما ویل اسې نه چې په دې کې ترکان میخ ټکوخي او دا اواز د رسول الله مبارک له تکلیف ونه رسوي. مدینه منوره کې با صحابه داسې ژوند تېرولو. امام زین العابدین رحمت الله علیه یو ځل راغی، امام مالک رحمت الله علیه ورته ودرېدلو. چې ودرېدلو امام زین العابدین ته یو کس داسې لږ تیز را روانو، د قدم اواز امام مالک صاحب ورېدلو، ورته وایي د خدای بنده ورو شه قدم ورو کېده. هغې ورته وفرمایل ای د الله بنده ای امام المدینه څه وجه ده ولې امام زین العابدین نه مې منع کې؟ وایي نه تاله پته نشته چې دا ځمکه د جناب رسول الله د ښار ځمکه ده. پیغمبر علیه السلام په تیز قدم باندې خفه کېږي، ورو قدم کېده. حاجی محمد امین صاحب وایي زړګي سترګې لګوه د قدم لاره نه ده، حضرت پر ایښې قدمونه دومره خواره نه ده. په دې کوڅو کې جبرائیل علیه السلام خپې یبله خپې ګرځودو، د شوق تللو وروره ستا د خپو دپاره نه ده. پیغمبر علیه السلام کوڅو له په جبرائیل علیه السلام راغی، په ادب به قدم کېښودلو. ای حاجي صاحب ته چې مدینې منورې ته لاړ شي ادب باندې زمونږ حاجیانو سره کیمري وي صاحبه د نبي علیه السلام الله اکبر زم دا اهل سنت دي، ځان ته اهل سنت وي. دا اهل سنت نه دي، اهل سنت هغه خلق دی. عمر فاروق اهل سنت دی، امام سیدنا امام زین العابدین اهل سنت دی. امام زین العابدین درې ورځې اوږې دی. یو چا ورته ویل حضرت تاسې درې ورځې وشوې دلته ناست یې روټۍ مو نه ده خوړلې؟ هغه په ژړا شو، وایي هسې نه چې زه په غاښونو باندې شونډ وم، زما د شونډ نه زما کله تکلیف ونه رسېږي. دا دی اهل سنت. زمونږ هم ځان ته اهل سنت یو. مړه دا څنګه اهل سنت دي؟ یو طرف ته زمونږ مولیان وایي پیغمبر علیه السلام خبرې اوري، حیات النبي ته قایل دي، بیا دغه علما اجیانو له دا تربیت نه ورکوي چې ای حاجي صاحب زه هم اهل سنت والجماعت مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه دی. بالکل زه مولانا محمد زکریا صاحب رحمه الله ته اهل سنتي، امام مالک ته اهل سنتي، امام ابو حنیفه ته اهل سنتي. موږ دروغ ویو، دا اوس چې مولیان وایي موږ اهل سنتي وو. په کار دا دی چې مسجد نبوي کې چې ځان ته اهل سنت وایي تیزې خبرې ونه کړي، ځان ته اهل سنت وایي موبایل باندې ریکارډونه نه کوي. موږ موبایل غوږ ته نیولی لګیا او خبرې کوو پکې. مسجد نبوي دا د نبي علیه الصلاۃ والسلام یوازې د جهاد مرکز نو د تربیت، دا د علم د عرفان مرکزو، دا د دعوت مرکزو. الله دې زمونږ داعین په دې صفت موصوف کی، الله دې زمونږ حجیان په دې عشق باندې موصوف کی، الله دې زمونږ علما په دې عشق باندې موصوف کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.